بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آباء وأخوان من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى روح الإمام المحاجر الله إلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى روح الإمام الأستاذ الأعظم القدير المبلغ محمد بن علي بعلوي، ومن جميع ساداتنا البعلوي أجمعين، وثم إلى روح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السكر وأولاده، وثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي ثابت بن سالم، وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ وعبد الرحمن بن محمد الجبري مولى الشيخ، وحبيبي يوسف بن عبد الله الحسني، وعمر بن يوسف بن عبد الله الحسني، وثم إلى روح الإمام القطب الأنفاس الشيخ عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، وثم إلى روح الإمام القطب الإرشاد وفوق العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد بن محمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح الطاهر وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر، وثم إلى رولك أبو بكر بن عبد الله بن طاهر أبو بكر بن عبد الله بن طاهر العطاس، وثم إلى رول الإمام القدوة وتقاتنا معلم علامة الأحاديث علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شهاب الحبشي، ثم إلى رول الإمام القدوة صاحب الدرجة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار بن أبو بكر بن عمار بن سكر السكر صاحب الوسيق، وثم إلى رول صاحب المحسن محمد صاحب أنظر المنبر، وثم إلى روح الحبيب حسين حامد صاحب بني، وثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر رضي صاحب وربة وحدث سالم بن أحمد بن جندل وحبيب علي بن حسين الأطاس، وحبيب علي بن عبد الرحمن البشير، وثم إلى روح صاحب الولاية وصاحب المقام حبيب عبد الله بن محسن الأطاس مولاي الفنبوغ، وثم إلى روح صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد الأطاس، وثم إلى روح الوالدين ووالديكم وأمواتكم ومن جميع المسلمين والمسلمات مؤمنين مؤمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مرتباتهم ويضاعف حسناتهم ويرفعون به في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih mempertemukan kita kembali untuk kita lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri para pelaku tasawuf.
semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempelajari kitab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk kita menjalankan apa yang menjadi ciri-ciri dari mereka para ahli tasawuf, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, salawat dan salam kepada beliau, dikatakan man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru suatu kaum, maka dia adalah golongan dari mereka. Dan kita mencoba, kita usahakan, kita berusaha untuk menjadi seperti para pelaku tasawuf ini dengan menerapkan ciri-cirinya yang ada di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, menggolongkan kita di dalam ahli tasawuf ini. Walaupun sebelumnya kita masih jauh dari keadaannya, tapi nggak apa-apa, kita punya harapan yang besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ciri yang ketujuh, yaitu tentang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah kita bahas dalam 2 pertemuan terakhir. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan yang ke-8, as-sama al-thaminah. Ciri yang ke-8 yaitu baik dalam menerangkan dan meninggalkan perdebatan yang tidak baik dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama, baik dalam menerangkan dulu dan meninggalkan perdebatan. Baik dalam menerangkan artinya dari tata caranya, kemudian juga dia bisa memahami siapa yang akan diberikan keterangan segala macam gitu ya. Dan meninggalkan perdebatan. Nah, ini perdebatan yang di sini yang dimaksud beda antara definisi debat dengan kita berdiskusi untuk mencari kebenaran. Kalau yang dimaksud di dalam debat di sini lebih kepada semacam debat kusir, debat yang nggak ada, kita cuma mau cari menang-menangan, bukan mencari kita mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, jadi debat yang di sini yang dimaksudkan lebih condongnya ke arah situ, bukan debat yang berusaha untuk sama-sama kita mencari kebenaran gitu ya. Jadi sifatnya lebih bertukar pendapat, diskusi yang positif ya. Kalau debat itu kan kesannya lebih banyak negatifnya ya. Tapi kalau kita artikan sebagai diskusi, nah itu lebih kesannya positif gitu ya. Bukan sekedar mengadu mulut, kemudian tujuannya karena ego masing-masing, memenuhi keinginan hawa nafsunya, enggak. Tapi kita lebih yang di sini maksudnya adalah tukar pikiran tentang suatu masalah untuk mencari kebenaran. Dikatakan bahwa setiap orang yang mampu di sini dikatakan dia memiliki dasar keilmuannya, kemudian dia memahami masalah apa yang sedang dihadapi secara betul. Nah, kemudian dia juga memahami siapa audiensnya. Jadi nggak bisa kita ngomong tentang, katakan kalau umumnya contoh, kalau kita bicara tentang fisika, tentang kimia sama anak TK, mereka nggak akan ngerti. Walaupun kita bisa menjabarkan dengan keilmuan kita, tapi ini pendengarnya nggak ngerti. Jadi bahasanya antara langit sama bumi, bahasanya nggak sama, pendengarnya nggak mampu mencernanya, sehingga tujuan dari diskusi itu, dari debat tadi yang positif itu, jadi tidak tercapai. Jadi orang yang mampu itu dia harus berilmu, mengerti akar masalah, memahami siapa pendengarnya, tahu kondisi apa yang dipermasalahkan, dan dia mempraktekkan hal itu bukan sekedar teori doang. Jadi betul-betul kuat. Nah, ini kategori mampunya memang agak berat ya. Jadi orang kalau ingin mengikuti jalannya tasawuf, ya dia harus berilmu. Nggak boleh orang nggak dusta orang dibilang tasawuf tapi dia nggak ngerti tentang ilmu. Ini sudah kita bahas juga di
ciri kita yang pertama, ciri yang pertama yang pernah kita bahas. Setiap orang yang mampu untuk menjalankan ciri yang ke-8 ini, baik dalam menerangkan, meninggalkan perdebatan yang nggak baik dengan cara yang baik, segala macam itu, setiap orang yang mampu di antara mereka itu mempergunakan cara yang baik dalam menerangkan dan menjelaskan kebenaran tadi itu, yaitu dengan perkataannya. Nah ini tadi nih, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dan dengan keadaannya. Orang kadang bisa ngomong, nggak bisa praktek, ya. Ada orang yang bisa ngomong, bisa praktek, tapi kenyataan hari-harinya berbeda. Nah ini yang dituntut kalau betul-betul ingin menjalani jalan tasawuf, bukan cuma ngomong doang, bukan cuma praktek di depan orang doang, tapi memang itu sudah mendarah daging, sehingga perbuatan halnya dia, hari-harinya dia, keadaannya dia, ya memang sudah seperti itu, ya. Sebagai dan usaha dia tadi itu untuk menerangkan itu dan menjelaskan kebenaran dengan cara-cara yang tadi itu adalah bentuk seruan dia untuk supaya orang-orang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Jadi sudah lisannya baik, perbuatannya baik, gerak-gerik halnya dia memang baik, dan itu semua ditujukan kalau dia menerangkan kepada orang, itu adalah bentuk seruan supaya orang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, tujuannya adalah usaha untuk mendekatkan orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan keinginan yang kuat supaya hamba-hamba Allah ini mendapatkan kebaikan. Yang didapatkan adalah kebaikan dengan menunjukkan sikap yang simpatik. Simpatik artinya ya memahami, mencoba memahami, ya. Simpati terhadap keadaan mereka, dan dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah sama mereka. Lu kita mau ngajak orang kepada kebaikan kok dimarahi. Orang kalau dasarnya adalah sifat kasih sayang, dia tidak akan mudah untuk menghukumi orang itu baik atau salah, benar atau salah. Nggak gampang nyalahkan orang. Tapi apa yang keluar dari mulutnya, tampak dari perbuatannya, dari hal-hal yang ada di dalam dirinya tadi itu condong mengarahkan seseorang kepada ke arah kebaikan. Mungkin orang itu salah, mungkin, tapi yang kita lakukan itu bukan dengan menyalahkan orang tersebut, tapi orang pelaku tasawuf itu dia lisannya, perbuatannya maupun halnya tadi itu mengarahkan yang salah tadi itu tanpa menyalahkan dia, kemudian diarahkan untuk condong kepada jalan kebaikan. Ada kalanya mungkin orang tersebut perlu ditegur tentang kesalahannya. Ada kalanya begitu. Makanya tadi dibilang dia harus memahami siapa nih pendengarnya, siapa orang yang diajak berdiskusi. Ada orang yang egonya itu tinggi. Kalau dia tahu sebetulnya dia salah, cuman dia malu aja buat ngakuin. Kalau kita diskusi sama dia, kita serang kesalahannya, yang ada egonya meningkat, kemudian dia dikuasai dengan hawa nafsu. Yang tadinya dia tahu bahwa dia salah, dia butuh jalan untuk kebenaran, menuju jalan yang benar, tapi karena kita lakukan dengan cara yang salah, akhirnya dia jauh dari kebenaran. Ini sama kayak contoh dari kisah dari seseorang di zamannya Nabi Musa alaihissalam, seorang yang sudah banyak membunuh, tapi kemudian dia bertanya kepada satu orang alim, saya sudah membunuh sekian banyak orang,
bisa nggak saya tobat diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bilang nggak bisa, itu udah kebanyakan ngebunuh orang. Itu begini, begitu. Ah, capek dia dengarnya, dibunuh juga. Kemudian dia cari lagi orang alim yang lain. Orang alim yang lain dicari lagi. Dia ditanya lagi, saya sudah membunuh sekian banyak orang. Saya mau tobat, mungkin nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang mungkin. Nah, dia bilang mungkin. Caranya bagaimana? Ente berguru sama Nabi Musa maksudnya. Satu orang tempatnya ada di sana. Tempatnya ada di satu tempat. Orang itu berjalan. Oh, ini orang nggak dibunuh, si orang alim tadi ini nggak dibunuh. Tapi dalam perjalanannya menuju ke orang yang bisa menuntun dia menuju tobatnya itu, masih setengah jalan lebih mati, nggak nyampe di tujuan. Nah, ini mungkin kisahnya sudah pernah dengar. Sehingga para malaikat itu, antara malaikat yang baik dan yang buruk ini, ya Pak, mereka berebut. Ini orang melakukan banyak kesalahan, mau dibunuh, mau dimasukkan ke dalam ahlu syar, orang-orang yang buruk. Dia bilang nggak bisa. Ini orang yang baik, karena dia mau tobat sebetulnya. Dia mau tobat. Akhirnya singkat cerita dia digolongkan sebagai orang-orang yang baik karena memang tujuannya dia adalah mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, usahanya dia itu walaupun ada kesalahan yang dilakukan, tapi ini umatnya Nabi Muhammad Musa, walaupun cara yang dia lakukan salah dengan membunuh orang-orang alim tadi itu, tapi dia sebetulnya punya tujuan yang baik. Ya, dia punya tujuan yang baik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelaku tasawuf itu harus memahami kondisi-kondisi tersebut, sehingga dalam mengarahkan itu orang itu lebih cepat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW juga punya contoh. Rasulullah tuh sering pulang pergi di satu jalan yang di situ ada orang Yahudi. Kemudian orang itu mencemooh Rasulullah SAW. Sering Rasulullah lewat dan selalu dicemooh sama orang itu. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali, nggak ada lagi yang mencemooh. Akhirnya Rasulullah datangi. Kenapa katanya kok kebiasaannya nggak dilakuin lagi? Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak marah. Ketahuan anaknya lagi sakit keras sudah sekarang. Didatangi sama Rasulullah. Rasulullah datang, didatangi, kemudian Rasulullah duduk di samping ranjang anak ini. Dia bilang disuruh untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Anaknya disuruh syahadat sama Rasulullah. Si anak itu melihat Rasulullah SAW, dia lihat abahnya. Di belakangnya Rasulullah ada abahnya yang mencemooh Rasulullah. Tapi si bapak itu karena tahu tentang Rasulullah, orang ini sering dicaci maki, akhlaknya bagus, halnya bagus, bukan cuma lisannya doang, pinter ngomong, perbuatannya tidak mencerminkan. Tapi itu sampai halnya Rasulullah SAW itu dilihat kan sama si bapak Yahudi. Akhirnya ketika Rasulullah menuntun anaknya melihat Rasulullah, melihat abahnya. Ketika dia melihat abahnya mana bilang, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Rasulullah SAW." Akhirnya si anak itu bersyahadat, kemudian meninggal setelah dia menyatakan keislamannya. Rasulullah SAW juga satu kali lewat jenazah Yahudi di hadapan Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Sampingnya ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah berdiri, Rasulullah menangis. Kemudian Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi, nggak usah sampai nangis gitu maksudnya. Ini yang lewat jenazah Yahudi." Terus kata Rasulullah, lewat satu jiwa dari dakwah Muhammad SAW. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW itu kepada orang, walaupun orang Yahudi berbeda keyakinan, yang kadang malah kelakuan mereka terhadap Rasulullah SAW sangat memerangi. Ya,
Eh, nah ini perlu kita contoh hal-hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku, ini agamaku, ini tuntunan yang aku bawa. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas hujah yang nyata, wa ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Tapi dibilang apa nih? Ad'u ila Allah. Aku, kata Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu, aku ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyeru kepada golongannya, bukan menyeru kepada partai, bukan menyeru kepada syekhnya, bukan menyeru kepada mazhabnya, bukan karena ketentuan-ketentuan yang urusan-urusan nggak penting. Yang dibilang ini ad'u ilallah, seru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mazhabnya Syafi'i, mau mazhabnya Maliki, mau mazhabnya Hambali, Hanafi, kita sama-sama, kita semua bisa menyerunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu maksa orang untuk mengikuti mazhab kita. Sudah di mana mazhab itu ada, Indonesia bisa. Mazhabnya mayoritas Syafi'i, sudah Syafi'i. Kalau kita Maliki misalnya, datang ke Indonesia, dia sudah ikuti aja mazhab yang ada di Indonesia, nggak salah kok. Kita kemana tempat beda mazhab, ya ikutin aja deh. Ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ad'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan cara yang bijak. Nah, ini cara yang bijak ini yang coba kita terangkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, wajadilhu, dan bantahlah mereka, billati hiya ahsan, juga dengan cara yang baik. Jadi jangan cuma diambil wajadilhu dan debatlah mereka. Ini kalau cuma berhenti sampai situ, debat itu nggak ada tuntunannya. Tapi dibilang wajadilhu billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang baik juga. Berargumen boleh, beda pendapat biasa, tapi yang paling penting beri pemahaman, fokus pada masalah dengan cara yang bijak dan nasihat-nasihat yang baik. Berbicara jangan menghakimi orang, seolah-olah yang kita ajak bicara itu adalah diri kita sendiri atau orang yang menjadi orang yang kita cintai, anak kita misalnya, saudara kita, bapak kita, ibu kita, ya. Kan nggak mungkin kita juga mau kurang ajar sama mereka, ya, bicara dengan lawan bicara kita seolah-olah itu adalah diri kita sendiri, karena kita ini mau menginginkan kebaikan kok buat mereka. Kalau nggak mau dibilangin terus kita tinggalin, kan nggak gitu juga. Kan pengennya kalau inti salah kita bilang, inti ngerti ya. Tapi kan ada orang yang bandel bener, yang nggak ngerti, kepala batu dah. Udah kita kasih tahu masih bandel aja, ngeyel aja. Ya kalau itu orang lain kan ya terserah itu ya. Jadi mau begitu bukan urusan. Tapi kalau itu kita anggap sebagai saudara kita menginginkan yang terbaik sama mereka, ya walaupun mereka lari dari kita,
Tapi ya kita tetap berusaha untuk supaya mereka kembali menjalani jalan yang betul, gitu ya, ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu sifatnya seorang mukmin. Kita menginginkan kebaikan bagi orang lain seperti kita menginginkan kebaikan itu buat diri kita sendiri. Kalau ada mereka yang nggak baik, ya kita harusnya, kalau kita nggak baik, gimana? Kita mau mereka, dan nggak mau. Ya kita juga nggak pengen mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Ini ahli kitab nih, nggak boleh kita ahli kitab ini kan para pemegang kitab yang meyakini kitab Zabur, Taurat, Injil. Ya. Kenapa kok secara khusus jangan berdebat dengan ahli kitab? Karena mereka juga punya dasar yang harus kita hormati. Zaburnya benar, Tauratnya benar, Injilnya juga benar. Itu betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini sama dengan mereka. Yang kita tidak sepakat itu kan masalah keotentikan daripada isi kitabnya, konten daripada kitabnya, ya. Karena boleh jadi dasarnya itu benar, sama kita, sama, cuman mereka memahaminya dengan cara yang salah. Kalau kita berdebat dengan mereka, itu jangan sampai kecelit, jangan sampai tergelincir salah, sehingga yang kita jadi meremehkan, jadi kita mendustakan Tauratnya, mendustakan Zaburnya, mendustakan Injilnya, padahal itu betul. Justru yang kita nggak sepakatkan cuma misalnya untuk cara dia memahami, cara pemahamannya aja yang didebat, tapi dengan juga cara yang baik. Jangan sampai kemudian Nabi Isanya yang diserang misalnya, dijatuhkan. Bukan, kita nggak ada urusan sama Nabi Isanya. Nabi Isanya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan siapa? Nabi Daudnya misalnya. Atau bukan Nabi Musanya yang kita jatuhkan, bukan mereka aja. Cuman pemahaman daripada orang-orang tersebut misalnya. Kalau kita meremehkan salah, kita khawatir kita jadi meremehkan dasar mereka yang mungkin benar. Kan kalau orang lagi debat, diskusi, kadang suka kebawa emosi sendiri. Dasarnya betul, pemahamannya salah. Akhirnya gara-gara sudah emosi, yang tadinya kita mau membenarkan salah pahamnya, justru jadinya akhirnya kita mencela dasarnya juga. Padahal dasarnya itu kita yakini juga benar. Nah itu penting. Hormati keyakinan mereka, jangan diserang pribadinya, nggak perlu juga menjelek-jelekan, dan jangan merendahkan ucapan atau perbuatan atau tulisannya. Ya. Karena merendahkan itu udah akhirnya kita kecampur sama sifatnya iblis. Ya. Merendahkan anak khairun minhu, saya lebih baik dari ente, dengan niat merendahkan orang lain. Nah ini penting juga untuk kita pahami, karena di dalam kesehariannya ini sangat mudah menggelincirkan seseorang urusan debat-debat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan itu kerjaannya, salah satu kerjaannya itu adalah membisikkan kepada kawan-kawannya, teman-temannya setan, ya, supaya mereka itu membantah kalian. Membantah siapa? Orang yang mendebat mereka.
Jadi emang dia dibisikin terus, dikomporin terus. Akhirnya kita yang tadinya mungkin tenang, lama-lama menjadi emosi juga, terus hilang fokus, segala macam. Itu juga perlu untuk kita perhatikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya tidak akan tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk yang mereka berada di atasnya. Maksudnya mereka berjalan di atas petunjuk itu, di atas hidayah tadi itu, melainkan mereka diberi perbantahan. Jadi selama kita berjalan di atas petunjuk ini, tenang, fokusnya kepada diri kita begitu ya. Itu ujiannya yang menyesatkan biasanya itu gara-gara perbantahan, gara-gara membantah dengan orang lain yang berbeda pemahaman sama dia. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Benar. Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah akan memberi kepada mereka perbantahan, sesuatu yang menjadikan mereka berbantah-bantah satu sama lain, dan itu mencegah mereka dari pengamalan. Jadi mereka sibuknya urusannya bantah-bantahan, sudah nggak ada lagi ilmunya, sudah meninggalkan prakteknya, sehingga halnya dia, gerak-geriknya dia ini sudah jauh dari pengamalan aslinya gitu. Mereka sibuknya sama bantah membantah dengan debat mendebat, ya. Beda pendapat itu biasa sebetulnya. Biasa. Itu bagian daripada pendewasaan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita mendalami keilmuan, karena dengan keilmuan kita bisa memahami siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari Allah dengan keilmuannya, dia akan sampai pada titik kesadaran bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya mengakui bahwa Allah adalah maha segalanya. Sebetulnya antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar secara umum ini sama, dia nggak bisa melihat Allah. Dia mungkin mengakui bahwa Allah adalah maha segalanya. Tapi orang yang nggak belajar, dia mengakui dengan ketidaktahuannya. Males, nggak mau belajar. Pokoknya iya Allah, ini semua pasti ada yang menciptakannya. Tapi orang yang belajar, dengan dia mendalami agamanya, dengan dia mendalami keilmuannya, dia akan tetap berada di titik itu, kembali ke titik itu, bahwa tapi dia mengakui bahwa setelah seluruh yang dia pelajari, dihabiskan hidupnya, dia akhirnya betul-betul sadar bahwa Allah itu betul, dia ini maha segalanya, yang maha ini, maha itu, mengatur segala macam, dermawan, ketentuannya adalah yang terbaik. Karena dia mengetahui dengan keilmuan. Tergambar nggak antara orang yang nggak tahu mengenal Allahnya bagaimana dengan orang yang tahu mengenal Allahnya bagaimana? Sama kayak misalnya saya kasih contoh orang yang punya kendaraan gitu. Kalau orang sekedar tahu, ya dia bisa bawa motor, ngerti ini kalau habis bensin, kalau nggak diisi mogok ya. Yang dia tahu begitu, karena dia tahunya cuma begitu aja. Digas jalan, direm berhenti. Kalau matiin putar kunci atau matiin punya alarm. Tapi giliran dia pakai, tiba-tiba mati. Bisa nggak orang itu kemudian? Belum tentu. Tapi kalau orang yang mendalami ilmu tentang motor misalnya, ya dia tahu, oh ini tanda-tandanya begini, oh ini harus diperbaiki A, B, C, D.
Bukan cuma gara-gara habis bensin doang mogok, bisa jadi karena sebab-sebab yang lain. Dengan pengetahuannya dia ngerti, oh iya ini mogoknya ini gara-gara ini. Cara memperbaikinya begini. Tapi sama, fungsinya sama. Tetap ya motornya begitu, ngegas, jalan, direm, berhenti, ya begitulah normal. Ya. Tapi beda, kualitasnya berbeda gitu ya maksudnya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin mengenai orang-orang yang hidup di masa-masa awal, di masa keemasannya Islam. Dahulu pengingkaran dari mereka sangat keras terhadap orang-orang yang membuka pintu perdebatan. Orang-orang terdahulu nih, gayanya mereka nggak senang berdebat. Mereka senangnya belajar, beramal, menghiasi diri mereka untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh kita pernah dengar bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain itu bahkan dari wudhunya aja dia udah pucat. Ditanya kenapa pucat? Kenapa pucat? Dengan pemahamannya beliau, dia jawab, apakah engkau tidak tahu dengan siapa saya akan, kepada siapa saya akan menghadap? Ini sama-sama ngerti sholat, sama-sama tahu harus berwudu dulu. Tapi yang satu ini dengan pengetahuannya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu, dengan pengetahuannya dia sudah menghadirkan Allah, Zat yang Maha tadi itu, dari mulai dia berwudu. Yang satunya lagi, mungkin ya model-model kita tahu sholat bagaimana, tapi hatta di dalam sholat kita kadang-kadang kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang sama Habib Abdullah Haddad, orang yang sholat tanpa udzur hatinya itu seperti orang yang menghadiahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu kerasnya. Kenapa kok begitu? Ya karena kita kayak bangkai aja, mayat bergerak tapi nggak ada jiwanya, kayak zombie gitu. Bergerak cuma nggak ada jiwanya. Ini kita menghadap sama Allah, kita kayak nggak konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada orang lurah aja misalnya lurah gitu. Kita datang sama dia, kita ngomong tapi kita nggak perhatiin, pikiran kita kemana-mana. Kira-kira tersinggung nggak itu lurah? Nah ini yang kita sedang lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita takbiratul ihram, dari mulai kita wudu, tapi pikiran kita kemana-mana. Dan mereka itu orang-orang di zaman awal, fokus mereka tuh sama memahami, belajar, memahami, mengamalkan. Mereka sangat nggak suka sama yang namanya debat-debatan. Dibilang pengingkaran mereka terhadap orang yang suka berdebat-debat itu sangat keras, nggak demennya. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan termasuk sebagai bagian dari sunnah, yaitu meninggalkan perdebatan di dalam ajakan menuju sunnah. Kita mau mengajak orang, ayo ingat sama Allah, ayo kenal kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya mereka menjalankan sunnah. Dengan apa? Dengan penjiwaan, pengenalan. Bukan cuma sekedar tahu ilmunya, tapi tidak mendalami seperti tadi itu. Tapi ada orang-orang yang ketika diajak begitu, mereka malah nggak suka. Bukan begitu. Ini harus begini-begini. Ngurusinya maunya debat. Tinggalkan. Yang ditinggalkan perdebatannya. Ya sudah, nggak usah berdebat. Kalau mau boleh, nggak mau nggak apa. Tapi kita tetap menjalankan dengan upaya supaya mereka tetap mau menjalankan sunnah tersebut dengan pemahaman sehingga mereka mengamalkannya lebih berkualitas. Yang ditinggalkan perdebatan, bukan orangnya kemudian kita ya sudahlah nafsi-nafsi gitu. Ini kembali ke pembahasan awal tadi. Kita harus bersimpati sama mereka. Jalannya dengan jalan yang baik. Kita pengen kebaikan buat mereka. Meninggalkan perdebatan di dalam upaya menuju kepada sunnah, itu termasuk sunnah, katanya Imam Ghazali.
Ya. Dan Imam Malik beliau mengatakan qala Imam Malik al-jidal fid din laisa bi syai'. Dia bilang perdebatan di dalam agama itu bukan laisa syai', bukan apa-apa gitu. Nggak usah dihaul. Itu tidak menambah sedikit pun keimanan buat kita. Debat-debatan nggak ada gunanya, maksudnya gitu. Nggak ada itu. Ya. Nggak usah banyak-banyak berdebat. Karena biasanya orang yang suka berdebat tanpa memenuhi syarat-syarat yang awal tadi itu, orang yang suka berdebat itu sekedar menyenangkan hawa nafsu, pinter-pinteran toh, cuma pengen pinter-pinteran toh, lisannya bagus, perbuatannya nggak ada, apalagi hal hariannya dia nggak ada, dan itu bikin hati keras. Kalau hati udah keras, susah untuk dilembutkan kembali sehingga bisa kita berkasih sayang, bersimpati sama orang, berempati sama orang. Itu susah. Nah, justru hal-hal seperti ini malah potensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang juga menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jauh, jadi sulit. Ya. Rasulullah SAW wa sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabahu minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Dikatakan apabila sallallahu alaihi wasallam apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti atau membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu ditakwil, perlu dipahami secara lebih mendalam. Mereka lah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang condong kepada kesesatan. Allah 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini ayat, salah satu ayat mutasyabihat. Itu Imam Malik bilang, udah kita nggak ngebahas, kita beriman dengan itu tanpa perlu menjelaskan. Sudah begitulah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu perlu ditakwil supaya hati orang itu nggak salah, tenang juga, pemahamannya nggak salah, hatinya tenang. Kalau Imam Syafi'i bilangnya itu sebagai majas, tahu majas, perumpamaan. Jadi Allah bersemayam di atas arsy itu hanya ingin menggambarkan bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia biasanya perlu contoh, perlu perlu sesuatu yang bisa dia gambarkan supaya hatinya tenang, supaya hatinya nggak bertanya-tanya gitu. Dan ayat itu ingin menggambarkan supaya ente paham, supaya kita manusia ini paham. Kayak ya dua fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak ada kelihatan Allah menurunkan tangan, punya jari, ada begini, enggak ada. Itu sekedar ingin menggambarkan bahwa Allah ridho atas baiat yang mereka lakukan. Karena saat itu terjadi pembaiatan dan Allah meridhoi kegiatan itu, perbuatan itu diridhoi oleh Allah. Nah, orang-orang ada paham mujasimah, orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini model-model begini nih, orang-orang yang suka ngulik-ngulik membahas masalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dibilang Allah itu betulan berada di atas arsy. Dibilang Allah berarti duduk. Allah punya tangan, tangannya kanan semua, nggak perlu ada kiri Allah. Ini dia sedang
menampilkan jasmaninya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencoba menampilkan jasmaninya Allah. Kalau Allah duduk berarti punya pinggang, punya bokong gitu ya. Kemudian duduk, tangannya kanan semua. Nih, pemahamannya bagaimana ya? Pemahamannya bagaimana? Orang-orang seperti ini ada sampai zaman ini masih ada. Sampai zaman ini masih ada kaum mujasimah. Tapi pemahaman mereka itu sudah tidak berkembang. Cuman ya masih ada orang-orang sebagian kecil yang senang dengan ayat-ayat seperti ini. Ngebahas, ngulik-ngulik, mencoba memuaskan hawa nafsunya yang kalah dalam tanda kutip. Tapi ya itu. Nah, orang-orang seperti ini yang dibilang sama Rasulullah SAW, kalau kalian melihat orang-orang yang sibuknya sama ayat-ayat mutasyabihat ini, nah itu orang-orang itu tuh yang dibilang Allah sebagai orang-orang yang condong kepada kesesatan. Jadi orang-orang begitu nggak usah ikutin, kan? Ngapain? Maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Kalau disuruh berhati-hati, ya artinya mereka ada emang. Kaum mujasimah seperti ini sampai sekarang masih ada. Nah, kita perlu untuk berhati-hati. Ya, makanya Imam Malik itu dulu ketika ada orang yang bertanyanya terlalu dalam tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, sama Imam Malik diusir dia dari majelis. Karena dia melihat ini orang ini condongnya kepada kesesatan. Ini bukan mencari kebenaran, yang dia cari pembenaran. Diusir sama Imam Malik. Diusir. Karena kehati-hatiannya beliau begitu itu akan mempengaruhi pemikiran orang. Bukan Imam Maliknya nggak berani menjelaskan, tapi karena dia orang itu akhirnya menjadi punya keraguan-keraguan. Kan nggak semua orang itu punya waktu untuk datang bertanya menjawab keraguannya itu. Ada orang yang bisa menjelaskan satu, yang ragu-ragu 1000. Yang bisa datang paling 40, 550 orang yang bisa datang. Sisanya yang 950, apa mereka punya waktu buat datang? Enggak. Nah, orang-orang seperti itu dia cuma menyebarkan keraguan-keraguan. Ya mungkin misalnya contoh, kita di dalam majelis begini, ada 100 orang yang hadir. Yang bertanya, yang iseng soal beginian, paling cuma 1 orang. Tapi kan 99 yang lain itu jadi punya pertanyaan. Wah, bagaimana tuh? Iya, kalau itu selesai 1 malam ini, ntar minggu depan, pekan depan, banyak lagi yang nggak datang. Sisanya tinggal 20, yang 80-nya punya pekerjaan. Pembahasan itu mereka nggak ikuti lagi. Akhirnya mereka tetap dengan keraguannya, yang ikut ya mungkin mereka bisa memahami, terjawab keraguannya, tapi yang nggak ikut 80 itu akhirnya mereka nggak paham. Sudah masuk pekan depannya, pembahasannya udah berbeda, nggak ada waktu buat bertanya atau punya keperluan segala macam. Akhirnya yang ada cuma keraguan yang tersebar, makanya yang begini-begini ini harus hati-hati. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa Imam Malik mengambil tindakan seperti itu. Ya. Nah, ini penting. Dikatakan juga bahwa mereka tidaklah berkata keji. Nah, ini mencerminkan para pelaku tasawufnya. Mereka itu tidak berkata keji ketika mereka berbicara. Terjaga mulutnya, lisannya itu terjaga. Dan mereka tidak berdebat dengan orang yang banyak berdebat. Orang kalau sering berdebat, jangan bangga, saya pinter, diundang sini, diundang sono untuk berdebat. Enggak. Beberapa waktu ini, ya, ada orang kerjaannya saya ngajak ketemu debat. Pokoknya di setiap tempat dia ngajak orang berdebat. Nggak ada yang nanggepin. Bukan mereka yang nggak nanggepin itu mereka takut, bukan mereka nggak berilmu, mereka nggak mau terjebak di dalam yang dibilang sama Rasulullah. Orang-orang itu condongnya sama kesesatan. Orang kalau udah ngajak-ngajak debat,
yang ada di dalam dirinya adalah kesombongan. Ilmu yang dia punya nggak bakalan berkah. Giliran sekali didatangi untuk berdebat, orangnya nggak datang. Yang ngajak debat nggak datang. Ini ada contohnya nih, kegiatan ini, kejadian ini. Dan ini dijawab, mereka tidak berdebat dengan orang yang banyak berdebat. Siapapun yang kamu temui di antara mereka, kamu akan berkata, aku telah bertemu dengan pemimpin mereka, bagaikan bintang-bintang yang dengan petunjuknya berjalan di malam hari. Maksudnya mereka yang meninggalkan perdebatan itu bukan nggak mau debat, Dia bilang, aku telah bertemu dengan sang pemimpinnya. Artinya sudah jelas petunjuk dari Rasulullah SAW tentang perkara ini udah cukup jelas, nggak usah lagi diperpanjang. Orang mau ngajak debat, nggak usah. Saya sudah bertemu dengan pemimpinnya seperti bintang-bintang yang dengan petunjuknya berjalan di malam hari. Kalau kita jalan, ini di sini ada pelaut, guys. Kalau orang dulu pelaut itu petunjuk arahnya itu salah satunya adalah rasi-rasi bintang. Kalau orang udah ngerti tentang begitu, saya juga nggak tahu sih ya. Cuman yang ini pelajaran dulu sekolah. Mereka itu menggunakan rasi bintang itu sebagai petunjuk arah kapal berlayar, kapan mau pergi, kapan mau pulang. Hitungannya pakai begituan. Kalau sudah ada itu, buat apa lagi saya mau mencari tanda yang lain yang nggak jelas? Paham ya? Petunjuk dari Rasulullah SAW tentang perdebatan ini udah cukup jelas, seperti jelasnya penunjuk jalan tadi itu, bintang-bintang tadi itu. Udah tinggal. Jadi di sini alhamdulillah insya Allah bisa menjawab kenapa salaf kita itu bukan orang yang suka berdebat dengan orang lain. Bukan karena mereka nggak mampu, bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi memang mereka justru sudah memahami dengan benar bagaimana petunjuknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mendekat kepada Allah. Pun kalau harus berdebat, mereka sudah paham caranya, bukan dengan cara sok-sokan mengumbar di media begini begitu. Nah, justru itu bukan mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Tertipu mereka. Oh, saya bermimpi begini-begini, bahwa begini-begini. Ada apa mimpi dicerita-ceritain? Ada apa? Bukan sebagai hujah hukum juga itu. Itu buat apaan? Ya mau menunjukkan kedudukan, mau menunjukkan keilmuan, bukan begitu caranya. Tapi buktikan dengan lisan, dengan perkataan, buktikan dengan perbuatan, wujudkan di dalam keseharian. Ya sudah begitu orang-orangnya. Kalau mau mendekat kepada Allah dengan jalan tasawuf ini, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam diri kita tentang bagaimana sepatutnya kita bersikap dalam hal bagaimana kita sepatutnya menerangkan kepada seseorang dengan memahami beberapa kriteria tadi itu dengan keilmuan yang betul, memahami fokus masalahnya di mana, memahami siapa yang kita ajak bicara, tahu kondisi mereka, sebab-sebabnya kenapa. Kemudian kita juga mempraktekkan, bukan sekedar teori aja, ya. Dan kita meninggalkan perdebatan yang tidak baik, perdebatan yang nggak baik dengan cara-cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang seperti itu, dan kita bisa menilai apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita ini dengan lebih bijaksana dan menjadi kuat keyakinan kita
bahwa sikap yang kita ambil saat ini itu seperti terangnya bintang-bintang penunjuk jalan, sebagaimana yang mengikuti sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Rasulullah yang diwariskan melalui jalan para salaf soleh yang kita ikuti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka, dan kita telah dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا ساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تج الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآخر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.